recently into Cornell University and will be attending there next year. So I'm just going to talk to you about like my perspective about U.S. college admissions, and my mom will as well. So a quick roadmap of what I'm going to be talking about. First, about how I made a college list, and then the whole college application process. And then my mom will be talking about financial aid. So about making a college list, it's good to have like a really balanced college list. So that means a combination of reach, target, and safe schools. A reach school is a school that's really hard to get into. And a target is kind of like your aim, and a safe school are usually like your state schools, and they have your likelihood of getting into schools is usually really high. So so you can determine your reach, targets, and safeties by looking at something called Common Dataset, which I'll be talking more about on the next slide. But basically, it'll contain a lot of information about the college, including demographics and the percentage of students that get certain SAT scores. So when you look at like the Common Dataset for a specific college, you can kind of determine whether you're like within their 75th percentile or 25th, and based on that, you can determine whether you're likely to get into that school or not. Top tier schools, IVs, and those types of schools, I'd say the reach is for everybody, regardless of whether your SAT score matches with the 75th percentile, because they're just so unpredictable in the way they are. They're not just on SAT scores, they look at your extracurriculars and everything about your application. There are some of these schools like people consider a lot. It's like a lottery basically. So yeah, those would be reaches for everybody, I'd say. And safe schools, so I'd say like apply to a couple of those. I know, I'd say apply to 3 to 4 safe schools. So these are usually like your public schools or state schools that are near you. Wait, இங்க வந்து ஹை ஸ்கூல் வந்து 4 இயர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸ்கோர்ஸ் வந்து 9th grade 10th 11th 12th ஸ்கோர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அட்மிஷனுக்கு. ஓகேங்களா? இந்த 4 year ஸ்கோரோட ஜிபிஏ பிளஸ் எஸ்ஏடி ஆர் ஏசிடி எழுதுற மாதிரி இருக்கும். SAT வந்து more like there will be a math session and an English section, right? It will check the basic skills. அதுல வந்து எவ்வளவு ஸ்கோர் இத பேஸ் பண்ணி தான் மோஸ்ட்லி மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் தருவாங்க லோக்கல் இதுல. ஸோ ஜிபிஏ அண்ட் திஸ் இஸ் த ரெக்யர்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ரெக்யர்மெண்ட் வந்து ஜிபிஏ அண்ட் திஸ் எஸ்ஏடி ஆர் ஏசிடி ஸ்கோர். ஃபார் இன்டர்நேஷனல் kids, they will require TOEFL also. இது இருக்கும். What else? Why? Okay, you want to speak? You are going to speak about Common Dataset? Okay. Yeah. So, Shubha, one doubt. In the SAT score is entrance test மாதிரியா? நம்ம ஒரு TNPSC entrance இல்ல JEE மாதிரி entrance test-ஆ? GRE மாதிரி வெச்சுக்கோங்களேன். GRE மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்க எம்எஸ் அப்ளை பண்ணுவாங்க. மேத் தான் இருக்கும். அல்ஜிப்ரா 1, அல்ஜிப்ரா 2, அல்ஜிப்ரா ஜியோமெட்ரி பேசிக்ஸ் தான் கவர் ஆகும். அதுல நிறைய क्वेश्चंस. ஓகே. அது எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிசைடிங் ஃபேக்டர்ல எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்மளோட SAT ஸ்கோர், SAT ஸ்கோர்? SAT-னா 1600க்கு ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க. டோட்டல் 800 for the math, right? and 800 for the reading session. இதுல வந்து ஒரு 1500 மேல இருந்தா நல்லது. டாப் ஸ்கூல்ஸ்னா 1550 இருந்தா இட்ஸ் a good score. 1550 மேல and on Common Dataset for each college, they'll actually like rank how much, whether they value your SAT score highly or not. Some schools require them, some don't. I think like after COVID, a lot of them started going test optional. So but yeah, you can look up the specific college requirements on Common Dataset. இது வந்து MIT-யோட டேட்டா. இது MIT காமன் டேட்டா செட்னு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா இது வரும். இதுல வந்து the C section வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்டூடண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். லாஸ்ட் இயர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்.
ஓகே. போனீங்கன்னா இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஐடி வந்து இட்ஸ் ரெக்யர்ட் இருக்கு. பட் என்ன சொல்றாங்க, இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இட்ஸ் பெட்டர் டு டேக் ஈவன் தோ இஃப் தே சே இட்ஸ் ஓகே ரெக்கமெண்டட் ரெக்யர்ட் ஃபார் சம்மன் சொன்னாலும் இட்ஸ் பெட்டர் டு ப்ரொவைட் ஆல்வேஸ் எஸ்ஐடி ஸ்கோர். தட் இஸ் குட் ஃபார் யூ. For financial aids, it's better to provide SAT score. Yeah, it's definitely better to provide it if you have a good score. And it's better to get, yeah, this is a, இதுவும் GPA நல்லா இருந்தா 90% மேல இருந்தா it's good. Like இது ரெண்டும் ஒரு பேசிக் ரெக்யர்மெண்ட் மாதிரி வந்துருது மோஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜஸ்க்கு. அண்ட் டாப் ஆஃப் இட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் த கிட்ஸ் லாஸ்ட் இயர் இப்ப அட்மிட் ஆனாங்க 2022-23 வந்து 50% வந்து 1550 மேல இருந்திருக்கு ஸ்கோர். If you are in the 75 percentile, it's more good. If it is 50th percentile also, it's good. It's a good score. If 1550 mari reach aita, it's a good one for MIT. It's one of the top schools. So idu mari irundha better ah irukum. Mostly the statistics mari irukum. இப்ப ACT, SAT எடுக்கலாம் இல்ல ACT இன்னொரு டெஸ்ட் இருக்கு. அதுல வந்து சயின்ஸ் செக்ஷனும் கூட அடிஷனலா இருக்கும். They're really similar tests, but most people take the SAT. Like most northern people up north take the SAT. Just people down south take the ACT. But there's no preference between the two, so it doesn't really matter too much. I'd say if you're like in math, take the SAT because that's like 50% math. Most of the Indians are strong in math. Yeah, and the ACT, the only difference is it'll have a science section as well. Yeah. இப்ப எந்த காலேஜ் நீங்க ரிசர்ச் பண்ணனாலும் ஜஸ்ட் கூகுள் காமன் டேட்டா செட் அந்த காலேஜ் நேம், யூ வில் கெட் த இன்ஃபர்மேஷன். இதுல போயிட்டு அதுல சி செக்ஷன் ஸ்பெசிபிக்லி இட் ஹஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டீடைல்ஸ் இருக்கும். இதுல பார்த்தா உங்களுக்கு கிடைக்கும். You want to go back? Yes. Okay, good. Okay, so yeah, so reach schools, I'd say those are like Ivy League, and then also like the other lottery colleges, which are like Harvard, MIT, Stanford, and all those colleges. And we also have a link on this slide. It'll take you to it'll rank all the. This is the one. This rank. This shows the ranking. You want to put in the chat the link? Oh. Yeah, so this website, basically, it'll have all the colleges ranked, and you can also select a major. So like if I wanted to major in computer science, I could look up all the colleges ranked by that major. And that'll give you a kind of idea of what's a safety reach and target as well. இப்போ ஒரு மேஜர்ஸ்க்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். பாத்தீங்கன்னா ரேங்கிங்னு போட்டு வச்சிருப்பாங்க. திஸ் சேஞ்சஸ் எவ்ரி இயர் மாறிட்டே இருக்கும். தே அப்டேட் இட். யூஎஸ் நியூஸ் இந்த வெப்சைட் லிங்க்கும் அந்த ஸ்லைட்ஸ்ல இருக்கு, அதை வச்சு பார்க்கலாம். பட் திஸ் இஸ் நாட் லைக் எஜுகேஷன் பேஸ் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் ரேங்க் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாது. தி டாப் 20 ஸ்கூல்ஸ் ஆர் குட்னு சொல்லுவாங்க. காமனா வந்து டாப் 20 ஆர் குட். பட் எனி டாப் 50 ஸ்கூல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பெட்டரா தான் இருக்கும். Yeah, so there's like 3 really common types of decision plans. The first is early decision. So this is binding, meaning that not all colleges have this early decision plan, but like if I applied ED to Cornell, that means if I got into that school and I got an acceptance letter, then I would have to go there. I'd be required. Even if I got accepted to another school like Georgia Tech or Auburn, I'd still be required to go to Cornell. And yeah, so you can only apply to one school early decision. And it does give you a benefit of going to that school. So that's why some people do it, because you're basically telling that college, this is my number one choice. This is where I want to go, even if I get into any other school. But I guess the issue with that is that you can't really compare your other acceptances and choose. The next type of decision plan would be... 1 second, wait. இது வந்து early decision பிளான்ங்கிறது வந்து யூசுவலா அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து யூஎஸ்ல வந்து early-ஆவே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. இது early decisionங்கிறது வந்து November 1 வந்து டெட்லைன் இருக்கும். ஆனா இந்த அப்ளிகேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்றது சம்மர்லயே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. 11th கிரேட் சம்மர்லயே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க.
சோ டெசிஷனுக்கு நீங்க early decision பண்ணும்போது நவம்பர் ஃபர்ஸ்ட் இதுன்னா அதுக்கு 1 வீக் முன்னாடியே அப்ளை பண்ணிடுவீங்க. இந்த காலேஜ் early decision ஒரே ஒரு காலேஜ் மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும். Yeah. So சுபா இதுல ஜிபிஏ நமக்கு இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி டிசைட் பண்ணுவாங்க? ஏன்னா 9th 10th 11th ஸ்கோர் எடுப்பாங்க. ஓ ஓகே. அவங்க இன்பிட்வீன் நிறைய டெஸ்ட் வைப்பாங்க. லைக் மாடல் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி நிறைய டெஸ்ட் வைப்பாங்க. டெய்லி ஹோம் ஒர்க். தெர் இஸ் அ வெயிட்டேஜ் ஃபார் ஜிபிஏ. இட்ஸ் டே டு டே திங். நம்ம ஒரு மாதிரி கடைசி நேரத்துல ஃபைனல் எக்ஸாம் எழுதி அந்த ஸ்கோர் இட் இஸ் நாட் லைக் தட். ஓகே. From 9th grade onwards, யுஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஓகே. ஐ மீன் ஃபார் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எப்படி அந்த மார்க்ஸ் எடுக்கிறது ஜிபிஏ? அது தெரியல. Probably 9th 10th 11th ஸ்கோர் அப்படியே எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறமா அங்க வந்து அட்வான்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட் ஏதாவது எக்ஸாம்ஸ் இருக்கா? ஐபி கரிக்குலம் ஏதாவது ஃபாலோ பண்றீங்களா? 12th கிரேடர்ஸ் இல்ல ஹை ஸ்கூல்ல இருக்கவங்க ஏதாவது ஐபி எக்ஸாம்ஸ் அது மாதிரி ஏதாவது எடுக்கிறீங்களா? ஆப்ஷன் தெரியுங்களா? இன்னொன்னு இப்ப இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட் வந்து சாட் எடுக்க முடியுமா? எடுக்கலாமா? எடுக்கலாம். ஓகே. There is an option to take advanced placement exams எடுக்கறாங்க இந்தியால இருந்து. மோஸ்ட்லி பிசிக்ஸ் படிச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா? பிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு ஏபி எக்ஸாம் மட்டும் தனியா புக் பண்ணிட்டு எடுக்கறாங்க. பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மெயின் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு எடுக்கறாங்க பார்த்திருக்கேன். இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா எஸ்ஐடி வந்து நீங்க எனி டைம் n number of time you can take it from 9th grade. I believe it's not restricted. First time score or you can keep taking it. ஃபேமிலி வந்து லாஸ்ட் டைம் பேசும்போது யாரோ என்னோட பிரதரும் அவங்க ஜாயின் பண்றாங்க. ஓ சாரி. Yeah. Okay. And about the Yeah. about the I was SAT, unmuted. you can choose what SAT scores you want to send. So if you did bad the first couple of times, you don't have to send those. You can just send your best score. ஓகே. அட்வான்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட்னா அது வந்து மோஸ்ட்லி அந்த சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Yeah, so basically at the end of the year, we have every single year from 9 to 12. In the US, we have AP exams. So for every class, like for physics, chem, and all that, we have an AP exam, and they'll give me a score of like 1 to 5 based on how ready I am. And these courses are basically like college level courses. From what I've read online, these are also offered international, like AP or IB. But இன்டர்நேஷனல் பேக்லரேட்னு சொல்றாங்க. ஐபி சர்ச் பண்ணி பாருங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம ஊர் கிட்ஸ் தே வில் பி ரெடி ஃபார் இட். ப்ராபபிலி பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பண்றவங்க தே வில் பி ரெடி ஃபார் இட். என்ன பண்றாங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த எக்ஸாம் கோ த்ரூ பண்ணிட்டு மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அதை கோ த்ரூ பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் டெஸ்ட் மாதிரி எடுக்கிறாங்க. இந்த ரெடினஸ் செக் பண்ற மாதிரி இருக்கு. இன் கேஸ் இஃப் தே மேக் அ ஃபைல், அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து அவங்களுக்கு காலேஜ் கிரெடிட்டும் தருவாங்க. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த காலேஜ். Some colleges give for chemistry. Suppose if you get 5 in chemistry, அந்த டெஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நீங்க படிக்க தேவையில்ல. அந்த இதனுடைய இதை எடுத்துப்பாங்க, கிரெடிட் கொடுத்துருவாங்க. அரஸ் யூ மைட் ஹேவ் டு டூ அது மாதிரி இருக்கும். இல்லனாலும் பரவாயில்ல. If you have not taken, that is okay, but you can give it a try. Most probably நம்ம இந்தியன் கிட்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் ஈஸியா கிளியர் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த கரிக்குலம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே மேப் ஆக போகுது ஆல்மோஸ்ட். They can give it a try and see. If they get a 5, useful இருக்கும். பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி பண்றவங்க பயாலஜி இதுக்கு வந்து ஈஸியா ட்ரை பண்ணலாம். மேத்தும் நல்லா இருக்கும் ஐபி. மேத்தும் ஓகே. என் பையன் வந்து ஐபி தான் படிச்சான். ஓகே. okay, so moving on to the second type of decision plan, early action. So both early decision and early action happen at the beginning of the year. There's kind of like 2 rounds of admission season. At the beginning of the year and then the second semester, which is around like December-ish. So yeah, so the benefit of applying early is you get your decision early as well. And then I guess like for second round, if you got like a bunch of you have a chance to apply to more colleges basically, because you can react based on your decisions from the first round of applications. Yeah, so I guess I'd say start over the summer, especially if you're applying early,
So that way you have like 2 months to start working on your application, writing essays and all that. And early action, I said early decision they give you a preference. They give you an advantage, like a higher percentage of getting to that college if you apply through that. Early action, there's been some debate about that. It really depends on your college. Some colleges will give you preference, some won't. But yeah, and then the last one is regular action. early action வந்து mostly public காலேஜஸ்க்கு இருக்கும். ஆனா மோஸ்ட்லி இன்டர்நேஷனல் கிட்ஸ்க்கு வந்து early action வந்து ரொம்ப செட் ஆகுமான்னு தெரியல. மோஸ்ட் ஆஃப் த பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ் வந்து தேர் நாட் கிவிங் ஃபினான்ஷியல் எய்டுங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ எந்த அளவுக்கு கிளியரா எனக்கு தெரியல. மோஸ்ட்லி the option is going to be early decision or regular action. No, it's going to be more pricey. Okay, we don't change the price if you do early decision or early action. No, but early action colleges only public schools offer. Yeah. So public schools, they don't offer financial aid to international kids. இதுல என்ன மோட்ல அப்ளை பண்றதுங்கிறத பொறுத்து அட்மிஷன் ரேட் வேரி ஆகுமா? Yes. So early decision, you have a higher chance of getting in. So that's basically what you're giving up. I mean, you're giving up your chance of selecting colleges because you're bound to one, but you do get a higher chance of getting in. Early action and regular action, I'd say it's the same percentage. ஆனா அதுல ஒரு பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் மாதிரி இருக்கு. இப்ப நிறைய பினான்சியல் எய்ட் வந்து early decisionல கிடைக்காது. நான் என்னன்னாலும் இந்த காலேஜ் வந்து ஜாயின் பண்றேன்னு அப்ளை பண்றீங்க, அந்த ஒரு இது இருக்கு. பட் ஸ்டில் நீட் வந்து கவர் பண்றேன்னு சொல்றாங்க. ஐ வில் கவர் தட் இன் தி financial aid session. ஓகே. இப்போ இதுல லிமிட்ஸ் இருக்கா? எத்தனை காலேஜ் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஏதாவது லிமிட்ஸ் இருக்கா? அப்படி So I've heard for international students, I know someone from like Singapore, and she said that there is a limit for international students. I'm not sure about the details for that. I think that's something you have to search online. ஆனா இங்க வந்து லோக்கலா எதுவும் லிமிட் இல்ல. ஆனா என்ன ப்ராப்ளம்னா அடிஷனல் காலேஜ் ஆட் பண்ண அவங்க வந்து they might require supplemental essays. அந்த காலேஜ் ரிசர்ச் பண்ணி எழுதுற டைம் இருக்கணும். ஆக்சுவலா 10 is a best number ன்னு சொல்லுவாங்க. But most of the Asians, they are going around 20 colleges. பக்கத்துல most of the, if you see in the Facebook, 18-20 colleges ன்னு சொல்றாங்க. But 10 is a very good number. அதுக்குள்ளவே கிடைச்சிரும். மது didn't do like 5 or 6 தான் பண்ணிருப்பா. Right? 6 colleges. Yeah. 6 colleges starting earlier start பண்ணும்போது they have a preference. ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருக்கு. அதுலயே ஏதாவது கிளிக் ஆயிடுச்சுன்னா they don't even have to continue the rest of the applications. அப்படியே விட்டுருவாங்க. earlier ஆகும் கமிட் ஆயிர சான்ஸ் இருக்கு. இப்போ இதுல இன்னொரு கொஸ்டின் என்னன்னா, நம்ம இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளை பண்றாங்க. அதுல மல்டிபிள் குரூப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, மல்டிபிள் மேஜர்ஸ் லைக் எலக்ட்ரானிக்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். அது மாதிரி அப்ளை பண்றதுல எதனா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கா? ஒரு காலேஜுக்கு ஒரு குரூப் தான் அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது? அது காலேஜ் ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கு. ஒரு சில இடத்துல வந்து மேஜர் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஸ்பெசிஃபை, பட் கார்னர்ல வந்து they ask to specify the major, right? No. So yeah, so for Cornell, they asked me to apply based on college. So like Cornell has like a College of Arts and Science, a College of Computer Science, and College of Engineering. So I didn't have to specify my major until second year. I only had to apply to the specific like engineering college, and then later I can choose a major within engineering. But some colleges I have heard they like make you specify a major when you're applying, and then you can also choose like a second choice major if you don't get the first. But yeah, that again varies based on college. Okay. Computer science is one of the affected majors. Everyone want to apply for computer science. அதனால ஒரு டிமாண்ட் இருக்கு. ஒரு சில இடத்துல வந்து if you get computer science then only you can do computer science, you can major in computer science. ஒரு சில காலேஜஸ் வந்து it will be easy to change majors. இப்ப மது வந்து இப்ப computer science தான் போறா. Maybe suppose if she wants to shift to chemical engineering, she can shift, or biomedical engineering, she can shift into it. அது மாதிரி ஆப்ஷன் இப்ப மது ஆப்ஷன் இல்ல. ஓகே, தேங்க்ஸ். மற்ற யாருக்காவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா கேளுங்க. ஒரு ஸ்லைட் முடிஞ்ச உடனே டோன்ட் வெயிட் ஃபார் த லாஸ்ட், ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க்.
Okay, Okay. yeah, go ahead. So now talking about Common App. Common App is a portal you'll be using. It's a website where you'll enter all your information and apply to colleges. So there are other portals as well, but most of the colleges you're going to be applying to use Common App. In here, you'll be able to write a personal statement and add your scores and a bunch of other information. I'm going to go more in detail about this in the next couple of slides. So first, the personal statement. So this is an essay that they'll have to write. It's like 650 words, and all the colleges they apply to will see this essay. Basically, you'll choose from 1 to 7 prompts, but it allows you to write about anything you want. It's kind of like your motivating story, and it's good to focus on a perspective of your application that's not already covered in other parts by GPA or test scores or something like that. So it's I guess a pointer is to cover something that's not necessarily academic, but another side of your application. Yeah, and the link to Common App is here. If you just look up Common App prompts, you should be able to find that. Want to show that? One of the prompts. Oh, every year, sometimes they change. It's same every year. For you, it was only 6, right? No, because 7 is write about anything. So there's like 6 different prompts, and the last prompt is basically says you can write about anything. So you have freedom in this essay to write about anything you want. Yeah. இந்த எஸ்ஏ எஸ்ஓபி எழுதுறதுக்கு ChatGPT யூஸ் பண்ணி எழுதுனா கண்டுபிடிச்சிருவாங்களா? They might have some sort of AI analysis tool. Yeah, கண்டிப்பா I கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. think அவங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சிருக்காங்க, அதுல போட்டா உனக்கு வந்துரும். correct. அது ChatGPT எழுதிச்சா அதான் நம்ம last AI call பேசிட்டு இருந்தோம்ல, there is a இது என்னோட yeah, it's there. They can easily Don't be figure smart. it out. Okay. கம்பெனி அப்ரைசலுக்கு யூஸ் பண்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, better to write with our own language. And these days everybody is writing in nice appraisal descriptions. Okay, yeah, go ahead. So yeah, the next section on the Common App is the activity section. In here, you'll be able to list like 10 activities. You don't have to use them all up, but yeah, I think it would be suggested. So when they're looking at this part of your application, they'll focus on like the top 5 activities. So it's important to like, when you're filling it out, fill them out and put them in order of importance. So like your most important activities at the top. You'll be able to specify like the type and of activity and then your position. So here, this could be like, if you're the president of the club, you could put president. If you're just a member, you can put that as well. If you're a founder, you can do that. And they also allow you to describe what you did in this activity, but the space to describe it is really short. I think it says only like 150 characters. So yeah, and this is just an example of one of my activities on there. And it's also beneficial if this is an activity that you've been participating in for a really long time. So like throughout high school, if you participate from like 9th to 12th grade, then that's more beneficial than something you've only started 12th grade. And yeah. And then they also want like a lot of other information, like hours spent per week and weeks spent per year. You can just approximate on those. So இதுக்கு ஏதாவது certification provide பண்ணுமா நம்ம? No, but yeah, I don't think. Okay, some kids have lied and then they've got caught, so it's important not to like lie too much on this. Because after you get accepted, there's a chance they might contact your school and just verify was she actually a part of this club and things like that. So yeah, and I guess something else to keep in mind is to like depth over breadth. So what that means is like instead of doing like 10 clubs and not doing much in all of them, it's better to have like 3 or so clubs that you do a lot of things in and a lot of awards and stuff like that. Okay, so நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் இல்லை ஏதாவது ரிசர்ச்சில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம், இல்லை ஏதாவது வாலண்டியர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சில ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆட் பண்ணணும். யூஎஸில் இட்ஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் த க்ரைட்டீரியா. ஸோ அதுதான் இந்த ஆக்டிவிட்டிஸுங்கிறது. மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஏதாவது இருந்தா கூட அதுவும் ஆட் பண்ணலாம். யூஸ்வலா வந்து ரொம்ப இந்த அப்ளிகேஷன்னா
ஒரு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாதிரி ஆட் பண்ணிருப்பாங்க, ஸ்போர்ட் ஒண்ணு இருக்கும் கண்டிப்பா, அது மாதிரி பார்த்து ஆட் பண்ணிருப்பாங்க ஆக்டிவிட்டிஸ். Yeah, it's good to be ஆல் well. ரவுண்டடா இருக்கும். ஆனா மது வந்து was not a Madhu was not an all-rounded student, but it was okay. But they prefer to see. Yeah, like that. they prefer if you have like a sport or a music instrument, but if you don't, that's nothing to fret about either. Sudarshan, as a Sudarshan. question. Yeah, I have a doubt. Yeah. How much skills can be maximum be added to that 10 activities. 10 activity? Okay, thank you. 6 to 7 ரொம்ப important. It's very important. The first 6 to 7 they give more priority to. Apparma you can fill it up till 10. If not, also it's okay. 6 to 7 is more important. They say. Yeah, so put them in order of importance, basically. Okay, thank you. Okay, so the next part of the application are the honors and awards. So here you can list up to 5 honors or awards. Yeah, they ask about they're gonna ask you about the level of recognition you've received and also what grade level. These awards can't be like sports or music. They have to be academic related. But if you do have something external like that, you can make sure to include that in the activity section. Yeah, so make sure to also list these in order of importance as well, because they're going to focus on like the top, like your top awards instead of like the ones you put at the bottom, like number 5. And then we have the இப்போ supplemental. ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட்னா அது எதுல சொல்றது, ஆனர்ஸ்ல சொல்ற மாதிரியா? ஸ்கூல் Yes. டாப் 2 ரேங்கிங். 2 ranking are the. Okay, so they usually have another place in your application where they'll ask your rank. So yeah, you could also put it here though, but yeah, that's really up to you. If you have, Okay. if you don't have space, then you don't have to include it. ஓகே, தேங்க்ஸ். யூஸ்வலா ஏபி எடுக்கிறவங்க வந்து 5 ஏபிஸ் எடுத்திருந்தா ஒரு அவார்டு இருக்கும், அதுவும் இன்க்ளூட் பண்றாங்க இங்க. 5 or 3 ஃபுல் ஸ்கோர் வாங்கியிருந்தா அது ஸ்பெசிபிக் சர்டிபிகேட் மாதிரி இருக்கும், அதை இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. அப்புறமா இப்ப லோக்கல்ல வந்து இப்ப சப்போஸ் சிட்டி செஸ்ல விளையாடி இருக்கோம், செஸ் அவார்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம். இது எல்லாமே 9th to 12th வாங்குறது தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும், அது மாதிரி தான் இருக்கும் ஆப்ஷன். And then after that, we have the supplemental essays. So the personal statement was just this essay that you wrote, and all the colleges will be looking at that one essay. But supplemental are like these additional essays that, like MIT is going to have different essays than like another college. Like each college has their own supplemental essays, and you can find this on their on the college websites or on Common App. The prompts are going to change every year, but they're really similar in format. So I guess if you add more colleges, you're going to be writing more essays. People usually do say that. However, these essays are usually really similar. So like one of the essay examples could be, why did you choose this major? And that's a really common essay. So you can reuse that essay for multiple colleges usually. அது வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணோம் அந்த காலேஜுக்கு ஏத்த மாதிரி. ஏன் இங்க வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பண்ற ஒரு காரணம்னா, மேபி சப்போஸ் இஃப் ஐ வாண்ட் டு டு ரிசர்ச் ஸ்பெசிபிக் ப்ரொஃபசர், அந்த ப்ரொஃபசரை வச்சு மென்ஷன் பண்ணி எழுதுற மாதிரி இருக்கும். இல்ல எனக்கு இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க, இந்த என்டர்பிரினர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் இருக்கு, ஐ லைக் திஸ், அது மாதிரி அந்த காலேஜ் ஸ்பெசிபிக்கா எழுதணும். ஓரளவுக்கு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு எழுதுற மாதிரி இருக்கும். Yeah, Okay. and it's good to start like over the summer, I guess, on these essays, or else you're just going to be having a lot of schoolwork on top of this during the school year. So yeah, I'd say start over the summer. And then come teacher recommendations. So colleges, it's important to look on the college websites about these, because some colleges have specific requirements, like you have to have like 2 STEM teachers or something like that. Another thing is that it's beneficial to have a letter from core classes, so your math, science, history, or English classes, instead of something like, I don't know, some elective or something like that.
And regardless of your major, even if you're majoring in computer science, it is still good to have a letter from your a teacher that's teaching a humanities class as well. So they kind of want that all-roundedness. So one teacher from something in math or science, and then another from history or English. And yeah, so it's good to ask for a recommendation letter at the very beginning of the year, or maybe even the year before. So that way they have time to write letters. This might not affect international students as much because they won't have to write as many teachers won't have to be writing letters for all the students. But yeah, it's important to keep that in mind as well. And எத்தனை லெட்டர் வாங்கணும், எத்தனை டீச்சர்ஸ் வாங்கணும், அதுல எதனா ரெக்கமெண்டட் நம்பர்ஸ் இருக்கா? இது வந்து காலேஜ் ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கும். ஓகேங்களா, 2 or 3 essays கண்டிப்பா இருக்கும், 2 or 3 recommendations இருக்கும். Yeah, so it's usually around 2 from teachers and then 1 external letter. So one from an internship or research or a coach of your sport or something like that. Okay. Exam டீச்சர்ஸ் வாங்குறது ஓகே தான். I think externalனா maybe we need to check something else. யாராவது ஸ்போர்ட்ஸ் கத்துக்கிறாங்கல்ல, செஸ் கோச் இல்ல மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கத்துக்கிறாங்கன்னா, ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு சாம்பிள் மாதிரி நீங்க சர்ச் பண்ணியும் பார்க்கலாம். மோஸ்ட்லி இட் வில் பி தேர் ஆன்லைன். பெஸ்ட் எஸ்ஏஸ் என்ன மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு இது மாதிரி கொடுத்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண சொல்லலாம். இது மாதிரி ரெஃபர் பண்ணி ஓரளவுக்கு எழுதி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி வாங்கலாம். Yeah, and in the US they don't usually let us see what they've written. They just submit it directly on Common App. But sometimes, like for me, they did let me see. But yeah, I guess you should look at அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் டைரக்டா அனுப்பணுமா இல்ல நம்ம ஸ்டூடண்ட்ஸ் வாங்கி அதை அனுப்பிக்கலாமா? இல்ல, they will submit to the Common App. மது அப்ளிகேஷன் இதுல அந்த Common App தான் அவங்க சப்மிட் பண்ணுவாங்க. ஓகே. வரதராஜன் has a question. இது மாஸ்டர்ஸ்க்கா இல்ல பேச்சுலர்ஸ் டிகிரிக்கா? அது இது பேச்சுலர்ஸ்க்கு ஃபுல்லுமேவா? ஆமா. எது பெட்டர் ஆப்ஷன், மாஸ்டர்ஸ் பண்றதுக்கு சூஸ் பண்றதா இல்ல பேச்சுலர்ஸ் டிகிரியை சூஸ் பண்றதா? மாஸ்டர்ஸ் பண்ணா பெட்டரா இல்ல பேச்சுலர்ஸ் பண்ணா பெட்டரான்னு கேக்குறீங்க இல்லீங்களா? கரெக்ட். ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு மாஸ்டர்ஸ் பண்ணா பெட்டர்னு நான் நினைக்கிறேன். மேபி இட் மைட் பி சீப்பர். ஆனா எனக்கு கரெக்டா தெரியல, ஃபுல்லா சொல்ல முடியல. பட் மேபி த கிட் மைட் பி மோர் மெச்சூர்டுன்னு நினைக்கிறேன். 2 years இல்லையா, 2 yearsல ரொம்ப மெச்சூர்டா இருக்க சான்சஸ் இருக்கு. புரியல என்ன? ஆனா இப்ப வராங்க நிறைய அண்டர் கிராடும் இப்ப வராங்க பார்த்தா. ஒரு சில ஜிஆர்இ டோஃபல் தேவையில்லையா? இந்த காமன் எக்ஸாம் சொல்றீங்களா, காமன் ஆப்? ஆமாமா, அதுக்கு ஜிஆர்இ டோஃபல்லாம் தேவையில்லையா? டோஃபல் வந்து இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுற மாதிரி இருக்கும். இங்க ஜிஆர்இன்னு இல்ல, எஸ்ஏடி ஆர் ஏசிடி எழுதுற மாதிரி இருக்கும் அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. சரி ஓகே, சரி ஓகே. வரதா நெக்ஸ்ட் சுரேந்திரன் வந்து மாஸ்டர்ஸ் பத்தி பேசுறாரு அடுத்த மீட்ல. சரி ஓகே. அதுல மோர் டிஸ்கஷன் ஆன் மாஸ்டர்ஸ். இதுல வந்து we are focusing only on undergraduate admission. ஃப்ரம் இந்தியால இருந்து வர மாதிரியா இல்ல அங்க இருக்க உங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்றீங்களா? எல்லாருக்கும், இது இந்தியால உள்ள ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கும் யுஎஸ்ல உள்ள மத்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும். இந்தியால ஸ்கூல் ஸ்டூடண்ட்ஸ் +2 முடிக்கிறவங்களுக்கும் அதுக்கும் ஃபோக்கஸ் பண்றீங்க? ஆமா. சரி ஓகே. இங்க வந்து என்னன்னா 12th கிரேட் மார்க்கே ஆல்மோஸ்ட் பார்க்க மாட்டாங்க. 9th 10th 11thலயே முடிச்சிருவாங்க. நம்ம ஊர்ல ஆல்மோஸ்ட் 12th கிரேட் ஸ்கோர்ஸ் தான் இது பண்ணி எடுப்பாங்க. காலேஜ் அட்மிஷன் இருக்கும். இங்க 9th 10th 11th ஸ்கோர்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி பார்ப்பாங்க. சரி ஓகே. 12th வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. இட் வில் பி கன்சிடர்ட் லேட்டர்ங்கற மாதிரி இருக்கும். சரி ஓகே. முன்னாடியே 12th ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே அப்ளிகேஷனும் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இங்க. சரி ஓகே. Thank you. Sure. வேற யாருக்காவது ஏதாவது क्वेश्चंस இருக்குதா? Okay, go ahead. Okay, so we talked about Khan App so far, but there are some other application portals. Some colleges will use their own.
but most of them will use Common App. So like if you want to apply to the schools on the California side, they have their own application portal called the UC application. We have the link here. And Texas colleges also have their own, and MIT has their own as well. But these portals are very similar to Common App. They also have the same activities, extracurriculars, and all that. So it's not that much extra work if you want to apply to these schools as well. ஸோ அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்களா காமன் ஆப்பில் விச் ஆர் த யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்ரூவ் திஸ் காமன் ஆப்ங்கிறது? ஓகே. நீங்க உள்ள போனா காலேஜ் சர்ச் பண்ணி ஆட் பண்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். காமன் ஆப்ல வந்து ஜெனரல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் ஃபில் பண்ண உடனே நீங்க வந்து காலேஜஸ் ஆட் பண்ணலாம். Some of the California colleges are also there in Common App. I think the best way to find out is just to go on the college website, and there they'll say, okay, we accept Common App and maybe the UC portal. You can use whatever you want, and then you can choose between the two. But it's all on the college website. I think that's the best place to go. Okay. Okay, and now my mom's going to talk about the financial aid. இங்க வந்து ஃபினான்ஷியல் எய்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ நீட் பேஸ்ட் எய்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேபி ஐ ஷுட் கோ டு திஸ் ஸ்லைட். ஃபினான்ஷியல் எய்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீட் பேஸ்ட் தான் சொல்லுவாங்க, மெரிட் பேஸ்ட் எய்டு தான் சொல்லுவாங்க. மெரிட் வந்து எதை பேஸ் பண்ணினா ஜிபிஏவும் ஜிபிஏ எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் எஸ்ஏடி ஸ்கோர் பேஸ் பண்ணி தருவாங்க மெரிட் எய்டுங்கிறது வந்து. ஓகேங்களா? இப்ப நீங்க ஃபினான்ஷியல் எய்ட் அப்ளை பண்ணும்போது இஎஃப்சின்னு ஒண்ணு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. திஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஃபேமிலி கான்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவாங்க. இது எப்படி பேஸ்ட் ஆன் த சேலரி பிளஸ் அசட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வச்சு இஎஃப்சின்னு ஒரு நம்பர் ஃபார் எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் யூனிக்கா இருக்கும். இந்த நம்பர் ஸ்பெசிபிக் நம்பர் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க, இஎஃப்சின்னு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. இது கால்குலேட் பண்ணிட்டு இப்ப காஸ்ட் ஆஃப் அட்டெண்டன்ஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டிக்கர் பிரைஸ் மாதிரி. மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் தே won't pay the sticker price for that college. இப்போ வந்து இது ரொம்ப ஹையாவும் இருக்கும். ஓகேங்களா? காஸ்ட் ஆஃப் அட்டெண்டன்ஸ் ஒரு அமௌண்ட்னு இருக்கும். அது வந்து தட் வில் கவர் எவ்ரிதிங் லைக் அந்த இயரோட ஃபீ பிளஸ் இது போர்டிங் ஃபீ இருக்கும், டியூஷன் இது ஹவுசிங் அண்ட் எவ்ரிதிங் வில் பி புக்ஸும் கவர் பண்ணிருப்பாங்க. அதுலயே ஃபுட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணிருப்பாங்க. So everything would be covered in that cost of attendance. Okay, housing the dormitory மாதிரி dormitory hostel மாதிரி அவங்க அதுவும் கவர் பண்ணிடுவாங்க. ஆமா. So everything will come under this. Travel anu கொஞ்சம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. But international students will have additional travel expenses include ஆகாது. இதுல இருந்து இந்த EFC சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம். EFC வந்து உங்க ஸ்பெசிபிக் நம்பரா இருக்கும். இத சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா மிச்சம் வந்து நீடுன்னு சொல்லுவாங்க. மோஸ்ட்லி வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜஸ் பிரைவேட் காலேஜஸ் கவர் திஸ் நீட் ஃபார் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்றாங்க. Yeah, so EFC is going to be a number given to you based on like parent salaries, number of children living in your family, number of dependent people, and all that. Based on all that information, they'll give you a number of what you're expected to contribute. இது வந்து இங்க H1ல இருக்கிறவங்கள விட இப்ப இந்தியால இருக்க இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பெனிஃபிட்டாவும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு பார்த்தா. பிகாஸ் இந்த salary conversion அதெல்லாம் பார்க்கும்போது they get a good coverage. There is a plus and minus in either category. This is only for some of the top private colleges. They get very good financial aid from international students. ஆனா H1ல இங்க லோக்கல்ல இருக்கவங்களுக்கு there is other benefit like state colleges, public colleges எல்லாம் வந்து they give more preference to the kids here. In-state fee வரும், அது வந்து half the price இருக்கும். And some of the colleges they have additional fee also for international students. Okay. And some of them the out of state fee and international fee is same ன்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபுல் ரைட்ஸ் கூட கிடைச்சிருக்கு. இப்ப மது காலேஜ்ல வந்து இது வந்து ஒரு டாடா ஸ்காலர்ஷிப் ஒண்ணு இருக்கு. I think I've included the link. நீங்க அப்புறமா வேணா போய் பார்க்கலாம். இது வந்து 20 கிட்ஸ் செலக்ட் பண்ணி இந்தியால வந்து ஃபுல் ரைடு வந்து ஃபுல்லா வந்து அவங்களே கவர் பண்றாங்க.
அந்த காஸ்ட் ஆஃப் அட்டெண்டன்ஸ் ஃபுல் அமௌண்ட் அவங்களே பே பண்ணிடுவாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. ஒரு பொண்ணோட இந்த இயர் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன், அந்த பொண்ணோட இன்டர்வியூ இருக்கு இந்த லிங்க்ல. ஓகே, இது காலேஜ் பேஸ்ட் அப்படிதானே? ஒரு காலேஜுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்? காலேஜ் ஸ்பெசிஃபிக்கா, ஆமா காலேஜ் ஸ்பெசிஃபிக்கா நீங்க போய் சர்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு நிறைய தெரியல, இன்டர்நேஷனல் இது வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன். ஆக்சுவலி எல்லா காலேஜஸ்லயுமே இந்த மாதிரி ஃபைனான்சியல் எய்டுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கும். இட்ஸ் மெயின்லி பேஸ்ட் ஆன் காலேஜ். ஒரு காலேஜும் லோக்கலா இல்ல இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷனலா எல்லாருக்குமே ஸ்காலர்ஷிப் வச்சிருப்பாங்க. நம்ம பார்த்து அதுக்கு தனியா அதுக்கு ஒரு தனி அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாமே அது தனி. நம்ம அந்த ஸ்காலர்ஷிப் வாங்குறதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ப்ரொசீஜரே இருக்கு. இங்க கனடாலயும் அப்படித்தான், சேம் சிமிலர். Most of them are similar except the SAT and stuff. இங்கேயும் அதேதான். இந்த ஸ்காலர்ஷிப் வந்து மெயின்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த யூனிவர்சிட்டிஸ். அவங்க என்ன சப்போர்ட் பண்றாங்க, கவர்மெண்ட் எப்படி அந்த யூனிவர்சிட்டியை சப்போர்ட் பண்ணுதுன்றத பொறுத்து தான் அந்த ஸ்காலர்ஷிப் தருவாங்க. ஓகே, ஸோ அதுல இது டீடைல்ஸ் இருக்குமா? எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெர் இயர் அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் எல்லாம்? நாங்க கனடா பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி 1 or 2. அவங்க 10 சொன்னாங்க, அந்த மாதிரி 10 எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க இல்ல. அங்க மோஸ்ட்லி 1 or 2 தான் இருக்கும். ஃபுல்லி கவர்ட். கொஞ்சம் கவர் பண்றதெல்லாம் இருக்கும், சிலதெல்லாம் கொஞ்சம் கவர் பண்றதெல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரியும் நம்ம எனி ஹெல்ப் இஸ் பெட்டர், ரைட்? சோ அந்த மாதிரியும் இருக்கும். ஃபுல்லி கவர் பண்ண மாட்டாங்க, சம் போர்ஷன் கவர் பண்ணுவாங்க, 10% கவர் பண்றது சிலது இருக்கு, டிபெண்ட்ஸ். அது ஆனா நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கும். நம்ம வெப்சைட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா ஸ்காலர்ஷிப்புக்குன்னு ஒரு இதுவே தனியா ஒரு இதுவே வச்சிருப்பாங்க, டேபே வச்சு ஒரு யூனிவர்சிட்டிலயுமே இருக்கும் ஸ்காலர்ஷிப். நம்ம ட்ரை பண்றதை பொறுத்துதான் அந்த ஸ்காலர்ஷிப். எப்படி பசங்களை பேரண்ட்ஸ் நம்ம எப்படி அதை வாங்கணும் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணி ஒரு உட்கார்ந்து இது பண்ணி வாங்குறதுதான். ஓகே, இது வந்து இங்க லோக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து FAFSA and CSS ப்ரொஃபைல் ஃபில் பண்ணுவாங்க. இத வச்சு EFC வந்து டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க. For international students, process வந்து கம்ப்ளீட்டா டிஃபரெண்டா இருக்கு. They haven't given any information at all about that. And இந்த FAFSA இதெல்லாம் 529 அக்கவுண்ட் 529 வச்சிருந்தா கிடைக்காது அப்படிதானே? எவ்வளவு இருக்குன்னு பாப்பாங்க. ஆமா, 529ல எவ்வளவு இருக்கு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. FAFSA ஸ்டில் எதுவுமே அப்ளை ஆகலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் பாலாஜி. CSS ப்ரொஃபைல் மேபி CSS ப்ரொஃபைல் தான் எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அது நம்ம ஃபேமிலியோட இன்கம் பொறுத்து இருக்கு இல்லையா FAFSA? ஃபேமிலி இன்கம் பிளஸ் வீடு எல்லாமே பாப்பாங்க. 401k 529 எல்லாமே வச்சு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. 401k of parent or 401k of student? Parent. Okay. இந்த பேரண்டோட EFC தான் கால்குலேட் பண்றாங்க. I see. Okay. ஆமா, அதெல்லாம் நம்ம ஜெனுவின் டேட்டா கொடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க? இல்ல தெரிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். மோஸ்ட்லி நம்ம இங்க ஃபைல் இது டாக்ஸ் ஃபைல் பண்றோம்ல, எல்லாமே இருக்கும்ல, டேட்டா தான் ப்ராப்பரா. இல்ல அந்த டேட்டா யுனிவர்சிட்டிஸ் எப்படி நம்மளோட டேட்டா அக்சஸ் பண்றாங்க? நம்ம சோசியல் செக்யூரிட்டி நம்பர் கொடுக்கணுமா? ஆமாமா, தர மாதிரி. ஓகே. அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணும்போது நம்மளோட சின் நம்பர் ஃபில் பண்ணணும். பேரண்ட்ஸோட டீடைல்ஸ் ஃபில் பண்ணுவோம் இல்லீங்களா? சோ அது அங்க தெரியல. அங்க இருந்து சின் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா எவ்ரிதிங் கம்ஸ் ஃப்ரம் CRA. ஓகே. இது வந்து டாப் 20 colleges that offer more financial aid ஒரு லிங்க் இருந்தது, ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணேன். எவ்வளவு ப்ரொவைட் பண்றாங்க 8 per yearங்கிற மாதிரி இருந்தது, how many students-ங்கிற மாதிரி இருந்தது. யூஎஸ் நியூஸ் ஓரளவுக்கு ரிலையபிளா இருக்கும், எல்லா வெப்சைட்ஸ்மே ரிலையபிள்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே. சோ ஸ்டான்ஃபோர்ட்ல 76,000 போட்டுருக்காங்கன்னா அது வந்து per year-கா? ஓகே. நல்லாவே கவர் பண்றாங்க. இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டாப் காலேஜஸ் வந்து கிடைக்கிறது வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி டஃப். பட் ஆனா கிடைச்சா வந்து ஒரு சில காலேஜஸ் MIT வந்து ஃபுல்லா கவர் பண்ணுது, நீடுன்னு சொல்றாங்க. 100% நீட் இஸ் கவர்டுன்னு சொல்றாங்க. MIT ஹார்வர்ட் எல்லாம். நமக்கு இங்க வந்து we are not getting the privilege here. We get நீட் கவர் ஆகுது, பட் நம்ம EFC நம்பர் இஸ் ஹை. இங்க நமக்கு அந்த EFC நம்ம கான்ட்ரிபியூஷன் ஹையா இருக்கும். ஆனா இந்தியா சேலரியும் இங்க கம்பேர் அதே சேலரி மாதிரி தான் கம்பேர் பண்றாங்க. அதனால அந்த EFC நம்பர் லோயரா இருக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு they get more coverage ன்னு சொல்றாங்க. ஓகே.
இப்போ இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க கொடுக்குற டேட்டா எப்படி வெரிஃபை பண்ணுவாங்க இங்க? ஜஸ்ட் நம்பர்ஸ் எல்லாம், அது எந்த பேரண்ட் அளவுக்கு இன்கம். தெரியல, எந்த அளவுக்கு இது பண்ணுவாங்க தெரியல. ஓகே. Most- ஆனா most நம்ம லோவரா கொடுத்தாலும் கிடைக்காது இல்லைங்களா? நம்ம இங்க ஃபீஸ் அது அட்மிஷனுக்கு ப்ராப்ளம் வரும் இல்லையா? ஆமா, ஓரளவு கரெக்டா சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஸ்டில் தே ஆர் மேனேஜிங். ஆல்மோஸ்ட் அந்த சேலரியை வச்சு இங்க யூஎஸ் சேலரியோட கம்பேர் பண்ணும்போது இட் வில் பி லிட்டில் அப்படியே டைரக்டா கம்பேர் பண்ண முடியாது இல்ல. பட் ஆல்மோஸ்ட் தேர் கம்பேரிங் டைரக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. அதனால மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் ஆர் கெட்டிங் எய்ட். நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்ல இதுல ஹை அண்ட் ஃபேமிலிஸ் ஆல்சோ ஆர் கெட்டிங் எய்டுங்கிற மாதிரி படிச்சேன் நான். ஐ ப்ரொவைடட் கப்புள் ஆஃப் ஃபேஸ்புக் லிங்க்ஸ் ஆக்சுவலி. இந்த லிங்க்ஸ்லயும் பாருங்க, நிறைய ரிசர்ச் பண்ண நிறைய பேர் வந்து சொல்லியும் இருக்காங்க. நிறைய காலேஜஸ்ல வந்து they got this much aid ன்னு சொல்றாங்க. This is more college specific information. You might have to go and search for it. Couple of groups, the college admissions for parents of engineering and computer science majors and அப்புறமா paying பத்தி இருக்கும். ரெண்டுத்துக்குமே லிங்க் இதுலயே ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கேன், நீங்க ரிசர்ச் பண்ணி பாத்துக்கலாம். And there is a Discord channel also. This is also very helpful. இதுல வந்து நீங்க காலேஜ் லிஸ்ட் மேக் பண்ணவும் மத்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கனெக்ட் பண்ணி பாக்குறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. டு மேக் த காலேஜ் லிஸ்ட் as well as to find out எந்தெந்த காலேஜஸ் ஆஃபர் பண்ணுது. பிளஸ் நீங்க நெட்வொர்க் பண்ணீங்கன்னா you will get more information. Okay. Yeah, I think I covered it. மெரிட் பேஸ்ட் ஸ்காலர்ஷிப் தான் நமக்கு கிடைக்காதுன்னு சொல்றாங்க. இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கிடைக்காதுன்னு சொல்றாங்க. பட் நீட் இஸ் ஆஃபர்ட். மெரிட் பேஸ்ட்னா என்ன பேசிஸ்ல? பேஸ்ட் ஆன் த எஸ்ஏடி ஜிபிஏ அந்த மாதிரி. ஜிபிஏ பேஸ் பண்ணி வரும். ஓகே. Some of the kids they get full ride அப்படியே ஃப்ரீயாவும் கிடைக்குது. யூடி டாலர்ஸ்ல எல்லாம் போறாங்க, full ride கிடைச்சிருக்கு எஸ்ஏடி ஸ்கோர் பேஸ் பண்ணி. இங்க வந்து நேஷனல் மெரிட் ஃபைனலிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. எஸ்ஏடி ஸ்கோர் 11th கிரேட்ல வந்து they will take PSAT ன்னு ஒரு எக்ஸாம் எடுப்பாங்க. Can you talk about it? 11th grade, right? Yeah. Okay. PSAT ன்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கும். SAT சிலபஸே தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? அது வந்து 11th கிரேட்ல ஸ்டார்டிங்லயே எடுப்பாங்க. அத பேஸ் பண்ணி நேஷனல் மெரிட்க்கு குவாலிஃபை ஆனாங்கன்னு தெரியாது. நேஷனல் மெரிட் செமி ஃபைனலிஸ்ட் சொல்லுவாங்க. அது குவாலிஃபை ஆனாங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி SAT ஸ்கோர் இஸ் கோயிங் டு பி 1550 பிளஸ் 1570 அப்படி இருக்கும். ஃபார் ஷூர் தட் கோயிங் டு பி a national merit finalist சொல்லுவாங்க. இங்க இது இருந்ததுன்னா அட்வான்டேஜா இருக்கும். சம் ஆஃப் த காலேஜஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஜஸ்ட் SAT ஸ்கோர் they provide scholarships. Right, நிறைய காலேஜஸ் ப்ரொவைட் பண்றதும் இருக்கு. இன்ஸ்டேட் காலேஜஸ் have more advantage. உங்க ஸ்டேட்ல இருக்க காலேஜஸ்ல நல்ல ஃபீ குறையும் இதை பேஸ் பண்ணி, ஜிபிஏ இதை பேஸ் பண்ணி, ஜிபிஏ எஸ்ஏடி ஸ்கோர் பேஸ் பண்ணி. ஏதாவது क्वेश्चन போடுங்க. ஓகே. மது, கௌரி வந்து அவங்க இன்னைக்கு லாங் வீக்கெண்ட்ஸ் அவங்க எங்கேயோ வெளியில போறாங்க. ஸோ கௌரி, நீங்க கனடாக்கும் யூஎஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னு சொல்லி அப்டேட் பண்ணுங்க. கனடாக்கும் யூஎஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னு அப்டேட் பண்ணுங்க. நம்ம டிஃபரன்ஸ் வந்து மெயினா வந்து எங்களுக்கு எஸ்ஏடி கிடையாது. Can I share for a sec? 1 minute. Yeah. And the slides எல்லாம் எல்லாருக்கும் அனுப்பிச்சிட்டீங்களா? இல்ல, இன்னும் ஸ்லைட்ஸ்ல இருக்கிறது தான், வேற ஒண்ணும் பெருசா இல்ல. அதுல ஃபைனான்ஷியல் எய்ட் மட்டும் இல்ல. ஓகே. ஒரு நிமிஷம்.
சாரி, எனக்கு ஓபன் பண்றதுக்கு ஏதோ அது இஷ்யூ கொடுக்குது. Zoom trouble. 1 minute. இல்லை எங்கிட்ட ஓப்பன் ஆயிருக்கு, நான் ஷேர் பண்றேன். ஓகே, நீங்க ஷேர் பண்றீங்களா? கனடாக்கும் யூஎஸ்க்கும் எனக்கு அவங்க மோர் டீடைல்டா, என் பையன் எப்படி ஸ்லைட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணான்னா மெயின்லி ஃபோக்கஸ், வெங்கட் வந்து மெயின்லி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால அதுக்கேத்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாரு அவரு. அந்த லிங்க் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மெயின்லி இது வந்து அவன் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஆன்டோரியோக்கு மெயின்லி வந்து ஆன்டோரியோடது தான். ஆன்டோரியோ யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு எப்படி அப்ளை பண்றது அப்படின்றதுதான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐஎல்டி, அங்க டோஃபல் மாதிரி இங்க ஐஎல்டிஎஸ் மெயின், அந்த ஸ்கோர் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு யூனிவர்சிட்டிஸுக்கும் அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து டிஃபர் ஆகும். அதனால அவங்கவுங்க யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்ல போய் பாக்குறது தான் பெஸ்ட். ஜென்ரலா சொல்றதை விட ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கும் வேற வேற மாறும். அதனால அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எனக்கு அந்த ஸ்கோர் பாக்குறதுக்காக சொல்றேன். அப்புறம் இங்க எஸ்ஐடி கிடையாது. ஒன் திங், எஸ்ஐடி அது யூஎஸ்க்கு மட்டும்தான். அந்த எஸ்ஐடி ஏசிடி அது ரெண்டு யூஎஸ் அப்ளை பண்ணும்போதுதான். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு போங்க. அதுல என்ன இருக்கு, அந்த OUCA அந்த வெப்சைட்டுக்கு அங்க போனீங்கன்னா எப்படி இந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ளை பண்றது அது எல்லாமே அந்த லிங்க்ல இருக்கு. அங்க போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்கலாம் நீங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க. வேற என்ன இருக்கு, அந்த டீடைல்ஸ் அது எல்லாமே அங்கதான் இருக்கு. நான் வந்து அந்த காமன் ஆப் மாதிரி இங்க வந்து லோக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து காலேஜ் போர்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கும். அங்க அந்த காலேஜ் போர்டுல வந்து இங்க இருக்க ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் அதுல லிங்க் ஆயிருக்கும். எல்லாமே ஸ்கூல்ல இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே டைரக்டா அவங்களுக்கு போயிடும். அங்க மாதிரி அந்த எஸ்ஏ மட்டும் எழுதி அவங்க அப்லோட் பண்ணிட்டு இண்டிவிஜுவல் யூனிவர்சிட்டிக்கு அங்க போய் அப்ளை பண்ணணும். நம்ம ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கும் அவ சொன்ன மாதிரி சேம் திங், அந்த எஸ்ஏஸ் இண்டிவிஜுவல் யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு அங்க இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுவாங்கன்னு நிஜமே தெரியல. அவங்க காலேஜ் போர்டை யூஸ் பண்ணுவாங்களா இல்ல பிரைவேட்டா அப்ளிகேஷன் பண்ணுவாங்களான்னு. ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கும் நீங்க போனீங்கனாலே இன்டர்நேஷனல் அந்த லிங்க் தனியாவே இருக்கு. ஹவு டு அப்ளை ஃபார் த அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு எப்படி இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு தனியாவே கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் யூ have more doubts, you can contact me anytime. I will try to help as much as possible. Next one, please. அந்த இது அப்புறம் மெயினா நான் என்ன சொன்னேன்னா, அந்த ஃபீஸ் டிபெண்ட்ஸ். ஃபீஸ் வந்து அவர் சொன்னாரு, இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல வந்து ஃபீஸ் கவர் ஆகல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லோக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து 20,000 per year இருந்துச்சுன்னா இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் thrice the amount. நான் கம்பேர் பண்ணேன், எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையும் ஆல்மோஸ்ட் 60,000 இருக்கு. அந்த காஸ்ட்ல வந்து இட் இன்க்ளூட்ஸ் லாட்ஜிங், எல்லாமே எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் இன்க்ளூட் ஆயிருது. அங்க லோக்கல் ரெசிடென்ஸ் ஆர் ஹவுசிங், அப்புறம் புக்கு வாட் எவர் இதை இன்க்ளூட் பண்றது எல்லாமே மொத்தமா அந்த மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா இந்த இதுல நான் இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல வந்து இதை கவர் பண்ணல, ஃபைனான்சியல் எய்ட், அதனால வாயில சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணிட்டேன். வேற எதுவும் இல்லை. எனி கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ எனி டைம். எல்லாமே மோஸ்ட்லி வெப்சைட்லயே இருக்கு. நம்ம இதுல போயிட்டீங்கன்னா வேற ஏதாவது டீடைல்டா வேணும்னா யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ எனி டைம். எனி கொஸ்டின்ஸ்? சாரி, எங்களுக்கு லாங் வீக்கெண்ட், இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நான் வெளியே கிளம்ப போறேன். அதனால கடகடன்னு ஒரு 5 minutesல ஸ்லைட்ஸ் முடிச்சிட்டேன். தேங்க்ஸ். உன்னோட சன் நன்றி சொல்லிருங்க. ரொம்ப நிறைய அவர் வந்து இப்ப மெக்மாஸ்டர்ல 3rd year. இங்கேயும் அந்த அவர் சொன்ன மாதிரி சில யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வந்து டைரக்டா அதே மாதிரி வாட்ஸ் தட் அந்த கோர்ஸுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அந்த மாதிரி. இங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் ஃபர்ஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொராண்டோ. ஓகே, நான் வந்து இந்த டொராண்டோ ஏரியால இருக்கேன், கனடா, ஆன்டோரியோ. ட்ரை பண்ணீங்கன்னா ஆன்டோரியோ கேபிட்டல் டொராண்டோ. யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொராண்டோ இஸ் த டாப்
யூனிவர்சிட்டி. அப்புறம் வந்து மெக்மாஸ்டர் அண்ட் வாட்டர்லூ. வாட்டர்லூ இஸ் மெயின்லி ஃபார் இன்ஜினியரிங். வாட்டர்லூ, மெக்மாஸ்டர், இன் யூஎஃப்டி, இது மூணுமே, சாரி, யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொராண்டோ தான் யூஎஃப்டி. இது மூணுமே நல்ல ரெக்கக்னைஸ்ட் இன் டாப் யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் கனடா. ஓகேங்களா? Okay. Right. Thanks. Sorry. Thanks for the cut help. short. Any questions now you can ask. I'll answer. I think no questions now. வேற ஏதாவது கேள்வி கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா லேட்டரா மெசேஜ் அனுப்புவாங்க உங்களுக்கு. Please help them. Sure, of course. And the process, Subhashini சொன்ன மாதிரி சேம், எவ்ரிதிங். அந்த ஏர்லி அட்மிஷன் அது எல்லாமே சேம் தான். இங்கேயும் சேம் திங், ஏர்லி அட்மிஷன், அந்த அப்ளிகேஷன். ஆனா இங்க வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த கிரேட் 9 அந்த ஒன்லி டிஃபரன்சஸ், அந்த 9, 10, 11, 12 அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுக்க மாட்டாங்க. மெயின்லி ஏர்லி அட்மிஷனுக்கு வந்து 11th எண்ட் மார்க் எடுப்பாங்க. அப்புறம் அந்த ஏர்லி அட்மிஷன் இல்லாம நெக்ஸ்ட் நார்மலா அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் 12th கிரேடோட ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் மார்க் எடுப்பாங்க. அங்க இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி கன்சிடர் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அந்த அப்புறம் அவங்க வந்து அட்மிஷன் கொடுக்கும்போது வந்து ஓகே யுவர் மார்க் கண்டிஷனல், மோஸ்ட்லி ஆஃபர் வந்து கண்டிஷனல் பேஸ்ட் ஆஃபரா தான் இருக்கும். யுவர் ஃபைனல் மார்க் ஷுட் பி இன் திஸ் பெர்சன்டேஜ் ஸோ தட் யூ கேன் பி அக்செப்டட், அந்த மாதிரி இருக்கும். அதை விட லோவரா இருந்ததுன்னா மேபி, ஐ டோன்ட் நோ, என் பையன் எடுத்துட்டா அதனால தெரியல. கண்டிஷனல் ஆஃபர் மாதிரி தான் தருவாங்க எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ்லயும். ஏன்னா நீ சப்போஸ் யூ காட் 95, then their offer will be okay, next year you have to maintain, in the next semester you have to maintain this course, we are giving this offer to you. டுவெல்த் மார்க் வந்து காமிக்கணும் அந்த ரேஞ்சில இருக்குங்கிறது. எங்களுக்கு வந்து அப்படிதான். அவங்களுக்கு 12th இல்ல சொன்னாங்க. மேபி she got in the early admission. நான் என் பையன் early admission வேணான்னு சொல்லிட்டான். நாங்க we didn't apply for the early admission. நாங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது வச்சுதான் அப்ளை பண்ணோம். ஜனவரி தான் எங்களோட அட்மிஷன் வந்துச்சு. அதனால அவனோட ஃபர்ஸ்ட் செம் மார்க் வந்து அவங்களுக்கு இருந்துச்சு. காலேஜ் போர்டுல இருந்து எல்லாமே போயிடும். அவங்களுக்கு யுஎஸ் மாதிரி தனித்தனியா அப்ளை பண்ண தேவை. இந்த காலேஜ் போர்டுல இருந்தே எல்லா மார்க்ஸும் எடுத்து எல்லாமே அவங்கவுங்க எல்லா யூனிவர்சிட்டிக்கும், ஆன்டோரியோ இருக்க யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் அனுப்பிடுவாங்க. நாங்க வேற எந்த ஸ்டேட்லயும் அப்ளை பண்ணல. சோ ஆன்டோரியோனால they got it from there. அந்த அவார்ட்ஸ் அது எல்லாமே சேம் தான். மோஸ்ட்லி அந்த வாட் எவர் அந்த கிரைட்டீரியா அது எல்லாமே சேம் தான். எல்லாமே she covered everything. அதனால அது எல்லாமே நம்ம சொல்ல தேவையில்லை. அது மோஸ்ட்லி யூனிவர்சிட்டிஸ்லும் அதே மாதிரி தான். அந்த அப்ளிகேஷன் ரைட்டிங் ப்ராசஸ் இஸ் சேம், கொஞ்சம் மாறும் அவ்வளவுதான். கனடாக்கு வேற ஒன்னும் பெருசா வித்தியாசம் இருக்குது. இங்கேயும் காலேஜ் போர்டு யூஸ் பண்றோம் கௌரி. நாங்க மார்க்ஸ் மட்டும் தான். எங்களுக்கு காலேஜ் போர்டு மட்டும்தான், அதுல மட்டும்தான் நாங்க அப்ளை பண்ணோம். வேற எதுலயுமே அப்ளை பண்ணல. இந்த காமன் ஆப் மாதிரி அந்த மாதிரி இல்ல. வேற எந்த ஸ்டேட்லயும் நான் அப்ளை பண்ணல. அதனால அதுவும் தெரியல, அவனுக்கு தெரியல. He said, okay, I'll prepare for Ontario University since we applied for it. Okay. இந்த காலேஜ் போர்டு வந்து உங்களுக்கு ஸ்டேட் வைட் வேரி ஆகுமா கனடால? I think so. Yeah, I think so. ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து வேற யூனிவர்சிட்டி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இல்ல. ஒரு ஸ்டேட்லயும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களோட ஸ்கூல் போர்டே வேற இல்லைங்களா. தே ஹேவ் தேர் ஓன் ஆப் அண்ட் எவ்ரிதிங். ஓகே, இப்போ கனடா பத்தி ஜாஸ்தி ஐடியா இல்லைன்னா நம்ம இந்தியன்ஸ்க்கு எந்த ஊர் சூட்டபிளா இருக்கும், எந்த ஸ்டேட்? இந்தியன் நான் 17 இயர்ஸா இங்க டொராண்டோல இருக்கேன். இங்க ஓகே, ஐ திங்க் பிரிட்டிஷ் அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா they say it's okay. அந்த வான்கூவர் அந்த சைட்ல எல்லாம் நம்ம பெங்களூர் கிளைமேட் சொல்றாங்க. ஐ டோன்ட் நோ. இங்க வந்து நல்ல ஸ்னோ வரும். உங்களுக்கு ஸ்னோ பிடிக்கும்னா நீங்க வரலாம். யூ ஹேவ் டு ஷவல் a lot. டிபெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு எப்படி சொல்றது. இப்ப ரொம்ப கோல்டு. இப்ப சுபாஷினி அன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப கோல்ட். கொஞ்சம் 1 சென்டிமீட்டர் ஸ்னோ வந்தாலே they don't like to drive, right? So இங்க வந்து நாங்க 20 சென்டிமீட்டர்லயும் we go out. So depends on the adaptability, right? Okay. Yeah, நம்ம ஊருக்குன்னா ஐ திங்க் வெஸ்ட் தான் பெஸ்ட்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து நம்ம ஊர் ஆல்மோஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்கணும்னா பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா அதுதான் பெஸ்ட். ஆல்பர்ட்டாவோட பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா அந்த ஏரியா தான்
நம்ம ஊர் கிளைமேட் மாதிரி இருக்கும். ஸ்னோ, நாட் லாட் ஆஃப் ஸ்னோ அந்த மாதிரி இருக்கும் கனடாலன்னா. நீங்க ஈஸ்ட்க்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா யூ ஹேவ் டு டிக் தி ஸ்னோ. ஓகே. அங்கேயும் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி வந்து நல்ல யூனிவர்சிட்டி தான். Any questions? எல்லாரும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு எனக்கு ஆக்சுவலி உண்மையை சொல்லணும்னா எனக்கு போர்டுல இருக்கிறது யாருமே தெரியல. தீபா மட்டும்தான் தெரிஞ்சிச்சு. தீபா, சுபாஷினி, வேற யாரும் எனக்கு அவ்வளவா தெரியவே இல்ல. நைஸ் டு மீட் யூ. வேற ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ரொம்ப நாள் இல்ல, ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. நிஜமாலேயே ஐ அம் சோ பேட் அட் ஃபேஸ் அண்ட் நேம்ஸ். வயசாகுது. சோ ஹலோ ஹலோ, யா எஸ் தீபா. வெங்கடெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஆக்சுவலி யாருமே ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. சி, அவங்களுக்கே தெரியல உங்களை. Actually, nice meeting you all. இது once in a month இந்த event, இந்த இது meeting. And the quantum one was really good. சுபாஷினி ஷேர் பண்ணாங்க. Okay. Yeah, நம்ம once in a month meet பண்றோம். Some topic either advanced in technology இல்ல வந்து இந்த மாதிரி இது அட்மிஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால இது நிறைய பேர் கேட்டாங்க. process வந்து it will be based on individual kids, I would say. இது ஒரு it's a common-ஆ இருக்கலாம், but individual kids-க்குன்னு தான் இருக்கும். ஓகே. இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா ஓவராலா எப்படி பண்ணணும், என்ன பண்ணணும்ங்கிறது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது. சோ அந்த வகையில ஈச் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் மாறும். அதுதான் இங்க எல்லாரும் எங்க யுஎஸ்ல தெரியல. ஒரு யூனிவர்சிட்டிஸுக்குமே டிஃப்ரெண்ட் கிரைட்டீரியாஸ் அண்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின், இது சுபாஷினிக்கு. ஏன்னா பசங்க இங்க இருக்கனால யூஎஸ்ல இருக்கனால கேட்கணும்னு நினைச்சேன். ஸோ 9, 10 இந்த காமன் ஆப் இது பண்ணால இப்போ வாக் த்ரூ பண்ணும்போது ஒரு பேஜ்ல வந்து நம்ம அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ஸ்லாம் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் இன்ட்ரெஸ்ட்ஸ். அதுல வந்து எந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு போகணும்னா எந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரியா, இல்ல ஒன் மியூசிக், ஒன் இன் ஸ்போர்ட் அந்த மாதிரி? ஏன்னா யூ கேனாட் ஜஸ்ட் கெட் தட் இன் தி லாஸ்ட் இயர், ரைட்? இல்ல ஹை ஸ்கூல் சீனியரா போயிட்டு அப்புறம் வந்து லாஸ்ட் 1 இயர்க்குள்ள பண்ண முடியாது. யா எக்ஸாக்ட்லி, இந்தியன் பேரண்ட்ஸ். ஸோ அதனால 9, 10, 11, 12ல இருந்தே வரணும்னா என்னோட பொண்ணு வந்து இப்பதான் 9, 10, 11, 12ல இருந்து வர முடியாது. You have to come from the grade 6, 7, 8, 9. கரெக்ட், டோட்டலி அக்ரி. ஸோ அதான் கேட்குறேன். அப்படின்னா எப்படி என்ன சும்மா பை டிஃபால்ட் we need to go for one music, one sport, something like that to be prepared, இல்லன்னா you just go with what you have. Yeah, kids இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு விட்டுருங்க. They will grow more on that. என் பசங்கள்லாம் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட், he did swimming, he did cricket. மியூசிக்ல அவ்வளவு பெருசா பெரியவன் பண்ணதில்ல. சோ அதனால டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அதை வச்சுதான் அவங்க அப்ளிகேஷன் எழுத போறாங்க. ரைட். சோ இப்ப நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி இப்ப நீங்க இதுல போ, அதுல போ, இதுல ஒண்ணு அதுல ஒண்ணு அப்படின்னு என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் that's how my kid grow. அதனால சொல்ல வரேன், அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு விட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு அதுல நல்லா ஷைனும் பண்ணுவாங்க. சோ உங்களுக்கும் அந்த பசங்க ஃபியூச்சர்ல அப்ளிகேஷன் எழுதும் போதும் அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Yeah, and also I think there's certain schools that prefer one over the other. Like MIT is a tech school, right? So it'll prefer fully STEM oriented. But Stanford, on the other hand, they have like a lot of variety of schools, like arts and science, I think, as well, and business. So they might want something more well-rounded. இப்ப மெடிசன் போக பாத்தீங்கன்னா it will be useful if you go for HOSA இருக்குங்களா? HOSA, I think it's American based one club. And the HOSA la poningena it's really useful for medical students. Medical kulla, if you want to go into that. For the business and engineering, inga Deccan or club irukku. I think angiyum irukku nenikiren, US liye irukku Deccan club. Idilla ella en paiyan. Appo robotics, what other club?
இது மூணு தான் எனக்கு மெயினா ஞாபகம் வருது. So இதெல்லாம் வந்து proactively parents will have to find, or when the kids they No, get no, no. into School middle school, high school, clubs they'll- இருக்கு. பண்ணிடுவாங்க. Okay. ஸ்கூல்ல வந்து சரி. அவங்களே கிளப்ஸ் ஓரளவுக்கு இது பண்ணிடுவாங்க. எது பிடிக்குதோ அதுல என்ன சப்ஜெக்ட், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கிளப்ஸ் நிறைய இருக்கும். Right. ஸ்கூல்லயே இருக்கும். மேக்ஸிமம் இந்த கிளப்ஸ் வந்து ஸ்கூல்லயே இருக்கும். ஸ்கூல் கிளப்ஸ் அட்டெண்ட் பண்றது வந்து Okay. யூனிவர்சிட்டி அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அததான் நீங்க சின்ன பிள்ளைல இருந்து யூ கான் ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்ல திடீர்னு கிரேட் 9ல போய் கிட் won't be interested in joining a club, right? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே நீங்க கொஞ்சம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா okay, he will have more exposure, and then that's what I would say. Yeah. Okay. உங்களுக்கு எத்தனை பசங்க? ஸ்மால் கிட்ஸா பிக் கிட்ஸா? இங்க இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் எல்லாருக்கும் ஸ்மால் கிட்ஸா பிக் கிட்ஸா? If your kid is in grade 6, please don't bother them. Okay? If they are in high school, then okay, it's okay to bother kids. நீ That's ஆமா what நீ I would say. நீ இப்படி சொன்ன அப்புறம் என் கிட்ஸ் ஏஜ் சொன்னா ஏன் இந்த கேள்வி? என்னோட கிட் வந்து Yeah, exactly. செகண்ட் Just கிரேட் stop 5th கிரேட். bothering சோ இன்னும் kids, டைம் இருக்கு. please. Okay. If they are Time in இருக்கு. middle school or something, that's nothing to worry. Let them have the kids, enjoy their age. Yeah. That's what I would say. Indian parents in Tangachila, oh my gosh, torturing the kids. அதனால ரொம்ப worry பண்ணாதீங்க. They will do. அந்த ஏஜுக்கு வரும்போது they will do everything on their own. கரெக்ட். இது சும்மா நம்மளோட லேர்னிங் தான் இது இப்போ எனக்கு at Yeah, least. நம்மளுக்கு தான் மெயினா இங்க இருக்கிறது வந்து நம்மளோட நாலேஜ். ஓகே, இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பேரண்ட்ஸ் as a parents we are too eager to what to do for our kids. அது நம்ம நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கோங்க, but please don't force into the kids. Yeah, but if they like an instrument or instrument and play பண்ணலாம். மதம் பண்ணிட்டு இருந்தா 6th எல்லாம் பேண்ட்ல இருந்தா, but she didn't like Yeah. continue, ஸ்டாப் பண்ணிட்டா. ஒரு பீரியட் கிளாரினட் பண்ணிட்டு இருந்தா 7th கிரேட்லயே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டா. she stopped doing it. அது மாதிரி இருக்கு. அவ டான்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தால, பரதநாட்டியம் ஏதோ போடுவாங்க Facebookல. அதுவும் வந்து அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டா. போக போக வந்து மாறிடுச்சு. படிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட், என்னோட சின்னவன் வந்து இப்பயும் கிட்டார் பண்றான். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கிட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். ஈவன் தோ ஹீஸ் இன் ஹை ஸ்கூல், ஹீஸ் இன் பேண்ட், கிட்டாரும் பண்ணுவான். அதனால அவங்க கிட்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் தான் மெயினா. படிப்புக்கும் டைம் கொடுக்கணும், இதுக்கும் நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சாதான் பண்ண முடியும். நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்றதை விட மெயினா ஒரு கிட்ஸ். இப்ப ஐ திங்க் மது இஸ் மோர் அகாடமிக் ஓரியன்டட், ரைட்? என்னோட பெரியவன் வந்து மோர் அகாடமிக் தான் எப்ப பார்த்தாலும். ஏன்னா அவன் ஐபிலயும் இருந்தான். ஐபி கரிக்குலம் வந்து இட்ஸ் ரியலி ரியலி ஹார்ட். ஐபி அண்ட் ஏபி வந்து ரியலி ஹார்ட் ஹியர். என்ன ஐபினா? ஐபினா இன்டர்நேஷனல், அந்த அவங்க சொன்னாங்கங்களா ரெண்டு ஏபி அண்ட் ஐபி. ஐபினா இன்டர்நேஷனல். ஓகே. ஐ திங்க் நம்ம ஊர்ல நடுவுல டிராப் ஆஃப் பண்ண. ஓகே ஓகே. the international curriculum. அந்த இன்டர்நேஷனல் பியூரோக்ராட் ஒரு கோர்ஸே இருக்காது. அது ஸ்கூல்ஸ்ல இருக்கும். அந்த ஐபி ஆஃப் பண்ணீங்கன்னா அவங்க வந்து பேப்பர்ஸ் எல்லாம் இட் கோஸ் டு ஜெனீவா ஃபார் த கரெக்ஷன். இட்ஸ் லைக் அவங்களுக்கு சிலபஸே என்டையர்லி டிஃபரெண்ட். நாட் என்டையர்லி டிஃபரெண்ட், இட்ஸ் அடிஷனல் டு வாட் தே ஹேவ் இன் ஆன்டோரியோ கரிக்குலம். அண்ட் எக்ஸாக்ட் தனியா ஒரு இது மாதிரி அவங்க பேப்பர் திருத்துறது அது எல்லாமே வந்து வேற லெவல்ல திருத்துறாங்க. Okay. Yeah. Yeah. அதுக்கு வந்து கிரெடிட் கிரெடிட்டும் இருக்கு. யூனிவர்சிட்டிஸ்ல அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு போனப்போ இட் வாஸ் சோ ஈஸி பிகாஸ் ஹி ஆல்ரெடி கவர்ட் எவ்ரிதிங் இன் கிரேட் 12, ரைட்? சோ அவன் கிரெடிட்டும் கொடுத்துரு. சில யூனிவர்சிட்டிஸ்ல தருவாங்க, சில யூனிவர்சிட்டில தர மாட்டாங்க. சில கோர்சஸ்க்கு தருவாங்க, சில கோர்சஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூனிவர்சிட்டி. ஐ திங்க் அது வந்து மதுவே பேசிட்டாங்க. அதனால சோ நான் அதனாலதான் ஆட் பண்ணல. ஓகே, ஐ ஹாவ் டு டிராப். ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு சாட். எனக்கு தெரிஞ்சா கண்டிப்பா சொல்றேன். யாராவது அப்ளை பண்ணீங்கன்னா சொல்லுங்க. எங்க வீட்டுக்கு மோஸ்ட் வெல்கம். ஐ லிவ் இன் பிராம்ப்டன், டொரண்டோ ஜிடிஏல இருக்கேன்னா. இந்த பக்கம் வந்தீங்கனாலும் சொல்லுங்க. we'll meet up. I will take you up on that. எங்க இருக்கீங்க எல்லாருமே யுஎஸ்ஆ? கொஞ்சம் இந்தியாவா? இல்ல ஒவ்வொரு இடம் எல்லாமே இருக்காங்க இதுல கால்ல. ஓகே, யாராவது இந்த பக்கம் ஈஸ்ட்ல இருக்கீங்களா? நான் வந்து மீட் பண்றேன். You are welcome to. நான் வந்து Kentucky Louisville. So around Chicago space பண்ணா. இன்னும் நீ down south போணும்னா சுபாஷினி வீடு இருக்கு அலபாமா. So கலிபோர்னியால நான் இருக்கேன். கலிபோர்னியா வெஸ்ட் போணும்னா ஆமா வெங்கட் இருக்கான். சிகாகோ போணும்னா சிவச்சிதம்பரம் and பாலா இருக்காங்க. காலே வந்துச்சு. All right. Yeah.
Okay, Gauri, thank you. மது வந்து டான்ஸ்ல இருந்தான்னு சொல்லிட்டு இருந்தா இல்லைங்களா? ஷி டிராப்ட் அவுட். பரதநாட்டியம் வந்து ஒரு 5th கிரேட் 6th மேல பண்ணல. Okay. பட் ஷி டிட் பாலிவுட் டான்ஸ். பட் அது வந்து 12th கிரேட் வரை ஏதோ டான்ஸ்ல இருந்தா. Okay. So she added that as an additional activity. So that can still contribute to some points. ஆமா. Okay. அது வந்து டான்ஸ் குரூப் மாதிரி இருக்கும். சோ அது ஒரு ஆக்டிவிட்டி மாதிரி ஆயிடுச்சு. ப்ராப்பரா டான்ஸ் குரூப்ல இருந்தா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. அதனால ஸ்டேட் லெவல்ல லோக்கல் பார்ட்டிசிபேஷன் அது மாதிரி இருந்தது. Right. Okay. That's good. Yeah, Madhu, you can continue the presentation. Oh, I think it's over. It's over. Yeah, Okay. we're done with all the slides. Okay, friends. Thank you. Nice meeting you all. Next section la paakalam. Okay. Okay. Thanks, Gauri. Any Thanks, questions, Gauri. please feel free to contact. Bye. Sure, thanks. Okay, so மதுக்கு வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குதுங்களா? மது கிட்ட கேட்கறதுக்கு. Yeah. Probably not now. இன்னொரு 2 years 3 years கழிச்சு we will track Subhashini. கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. அது ஒன்றும் இல்ல. யூசி காலேஜஸ் வந்து கலிபோர்னியா காலேஜஸ்ல வந்து 9th கிரேட் நாட் கன்சிடரிங், 10th 11th தான் கன்சிடர் பண்றாங்க. Okay. That is one difference, but most of the other colleges they take 9, 10, 11 and 12. சுதர்ஷன், உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குதா? இல்ல uncle, that's all. முடிஞ்சிருச்சு. நல்லா தான் இருக்கு. It was very good. Presentation was very, very good. Thanks for Subhashini. Good. Thank you. That's all. Yeah. ஸோ வேற யாருக்காவது எது ஸ்பெசிஃபிக் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேளுங்க. நம்ம ஃபியூச்சர்ல இல்லைன்னா டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. சுபா இல்லை கௌரி அவங்க நம்பர்ல ஷேர் பண்றேன், யாருக்கு தேவையா உங்களுக்கு. All right. Thanks, Venkat. Yeah, sure. Okay, All the best, Madhu. Thank you. தேங்க்ஸ் மது, உங்களோட டீடைல்ஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது. அட்லீஸ்ட் ஃபார் மீ இட்ஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். இல்ல அதான் அட்லீஸ்ட் டைம் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சது இல்ல. ஸோ வி டோன்ட் நீட் டு வரி ரைட் நவ். அண்ட் ஸ்டில் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ்ல போறது, மியூசிக் போறது, இல்ல கிளப்ல ஜாயின் பண்றதுக்கெல்லாம் வந்து வி கேன் பிளான் ஃபார் இட். ஓகே. All right. Thank you very much, Madhu and Subha. Thanks, Madhu and Subha. Okay. I will share the recording as well as the presentation. Okay. Yeah. நீங்க இந்த presentation வந்து Google Sheetல வச்சிருக்கீங்க இல்லையா? So can you keep it there in that link for some time? Yeah. Okay. Okay. So give me the link. I will share the link with other friends. அது டவுன்லோட் பண்ணி ஷேர் பண்ணிடுவோமா? I can share the link. Yeah, we could share it. Okay. To anyone with the link. Okay. Yeah. Just change that to anyone with the link. Yeah. Okay, I will put the link in the chat. Okay. Oh, thanks. Yeah. இந்த மீட்ல வெங்கடேஸ்வரி ஆறுமுகம் அது யாரு? I just want to know. Hey, it's me. Oh, hi. Oh, okay. I had a problem with my mobile, so I finished. Okay. And Karthik Jain யாரு? Uncle,
இது கார்த்திகேயன் அவங்களோட ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து ஓகே ஓகே ஹாய். உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குதா? No, uncle, it was a great, indeed a great session. Thanks, Madhu akka. It was indeed a great session. Thanks for that beautiful experience. No problem. என்ன கிளாஸ் It was very helpful. I'm studying in 10th standard. ஓகே 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 ஓகே, ரைட் டைம் டு நோ லேர்ன் தட் திங்ஸ். ஓகே, உனக்கு வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா கார்த்திக்கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணு. நான் உனக்கு I'll help it through that. Okay. Thanks, everyone. Okay. All right. Thanks, Subha. I will share the recording and share the present. Thanks, Madhu. see you. Okay, bye. 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 Thank you, Shubha. Thank you, Madhu. Thank you, Subha. Thank you, Madhu. Bye. Thank you, Subha. Thank you, Mo. வெங்கட் நன்றி. நன்றி, நன்றி, வணக்கம்.